Hello and welcome to the next session of respiration in plants. Now here we are continuing the EMP pathway, the glycolytic pathway, where there is breakdown of glucose into pyruvic acid. Now in the previous session we have came across the entire part of glycolysis, also termed as EMP pathway, where the three scientists together they discovered this pathway. Now where exactly the process of glycolysis occurs. Okay, now here let's look at the part of the glycolysis, and later on we will discuss regarding those parts where the glycolytic product, where does it enters. So we are looking at the rest part. So the further part, the future of the glycolytic pathway or the fate of glycolytic pathway. Okay. So before that, here we have an EMP pathway. Now this is the schematic representation which is given in your material, and just go through this diagrammatic representation in your neat book. So it is given in the neat book. Okay, so suppose if the terms are not visible, so few of them I will just write it out. Now here where we are concentrating the glycolytic pathway, this is a 10-step enzymatic catalytic reaction only, but the products are same from glucose to pyruvic acid, but here we are concentrating on enzymes in each of these steps. Okay, so I will write in short, and mainly we are writing out the enzymes, right. Now first one is glucose. Glucose in the glycolytic pathway, we know it is broken down into glucose 6 phosphate, right. So glucose is broken down into glucose 6 phosphate. I will write in short. Now in this step we know there is an enzyme, that name of the enzyme is hexokinase, and here we have the first enzyme. This first enzyme is a phosphohexokinase. As already I have told you, its complete name is phosphohexokinase. But if it is asked for the theory part, you have to write only hexokinase, which is mentioned in your NCERT. So that's why you should be able to bifurcate what you have to write in the theory and what has to be written in the neat part. Okay, ನಿಮ್ಮ NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ NCERT ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಎಂಜೈಮ್ ಹೆಸರು ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸದಕ್ಕೆ ಅವು ಥೇರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವೇ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೋಟೆಡ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ದ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ ಬರೀಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಫಾಸ್ಫೋಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫೋಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು NCERT ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ NCERT. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಎರಡು ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥೇರಿ ವ್ಯೂ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀಟ್ ವ್ಯೂ ಅದ. ಥೇರಿ ವ್ಯೂ ಯುವರ್ NCERT ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ನೀಟ್ ವ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ NCERTದನೇ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10-step enzyme catalyzed reaction. Okay. So first enzyme is phosphohexokinase. Okay. Then next, again ATP is utilized. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಅದ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ATP ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ NADH+H+ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಅದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ NCERT. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ that will be for the theory part. In additional enzymes, enzymes, this enzyme is there, they have given as hexokinase enzyme antada NCERT ಒಳಗಡೆ. Now more correctly it is phosphohexokinase, okay, which has to be
ರಿಟನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಒಳಗಡೆ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ನೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫೋ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate I am writing in short. Second enzyme ಯಾವುದದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, this is the second enzyme. This second enzyme is a phosphoglucoisomerase. That is phosphoglucoisomerase, right? Then fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 biphosphate. This is converted into fructose 1,6 biphosphate or bisphosphate. Illond enzyme ada, that enzyme is a phosphofructokinase. Phosphofructokinase. Okay, so this is the enzyme. The next one, fructose 1,6 biphosphate is divided. It gets splitted into 2 molecules of 3 carbon compound. The enzyme for this is aldolase. This next ಏನಾಗ್ತದೆ, breakdown ಆಗ್ತದೆ. So here we have an enzyme which is called as aldolase. So this is the third enzyme, aldolase. This is the fourth enzyme. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು aldolase. So from this what we have, dihydroxyacetone phosphate, DHAP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ PGAL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಅದ ಎರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಈ ಸ್ಟೆಪಿಗೆ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಜೈಮ್ ಐಸೋಮರೇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಐಸೋಮರೇಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ G3P. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ a fifth enzyme, triose phosphate isomerase. Triose phosphate isomerase. And on the other side I am writing this, on this side it is a DHAP. DHAP ಅಂತಂದ್ರೆ dihydroxyacetone phosphate. DAP ಅಥವಾ DHAP. DHAP is mentioned, so let us take DHAP. Okay, next enzyme. Now this G3P, glyceraldehyde 3 phosphate, is converted into the next ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, this is converted into 1,3 biphosphoglycerate. So 1,3 let us write it as PGA only. Then ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದು, the enzyme is glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. So here comes the enzyme glyceraldehyde. So this is glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. 3 phosphate dehydrogenase enzyme. Okay, now this is the sixth enzyme. Next, 1,3 biphosphogyceric acid is converted into 3 phosphoglyceric acid. Now for this, here we have a seventh enzyme. This is phosphoglycerokinase. The enzyme is phosphoglycerokinase. Next enzyme, that is the seventh enzyme. Now after this, after 3 phosphoglycerate, then comes a 2 phosphoglyceric acid. 2 phosphoglyceric acid. Then for this there is an enzyme, this is the eighth one,
phosphoglyceromutase. This is phosphoglyceromutase enzyme. After this, 2 phosphoglycerate, next baruvantada phosphoenol pyruvate. I will write in short PEP. And for that, this is the 9th enzyme. This is enolase. 9th enzyme is enolase. And finally, the pyruvic acid. I will write in short PA anta baritan. The 10th enzyme is, this is a 10th enzyme. This is a pyruvate kinase. The enzyme is pyruvate kinase. Okay. Now look at this part. So here we have 10 enzymes. That's why what we will be telling is it is a 10 step enzyme catalyzed reaction anta ನಾವು ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ this is the first enzyme, second enzyme, third enzyme, aldolase is the 4th enzyme, this is the 5th enzyme, then comes this is the 6th enzyme, this is the 3, this is 4, this is 5, here comes the 6th one, this comes the 7th one, this is 8th one, this is 9th one, this is 10th. Okay, so totally there are 10 enzymes. ಇಲ್ಲಿ 10 enzymes ಇರುವಂಥವ. So we are concentrating only on these enzymes. ಈ enzymes ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ in this part. Rest all is a part of the glycolysis only. Nothing change. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ enzymes ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ enzyme ಅದ. But rest of the 9 enzymes we have quoted here. Right. So glucose to G6P, glucose 6 phosphate, phosphohexokinase, glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate, phosphoglycoisomerase, fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate, phosphofructokinase. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲನ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಅದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಯಾವುದೂ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 biphosphate. ವಿಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಎನ್ಸೈಮ್, ಈ 10 4 ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಯಾವ ಇರ್ತಾವೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET. ನಿಮ್ಮ CETದಾಗೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾವುದು CETಗದ ಯಾವುದು ನೀಟಿಗದ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಫ್ರುಕ್ಟೋಕೈನೇಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಹಂಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು G3P ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾಸ್ಫೋಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೂಕೋಐಸೋಮರೇಸ್, ಫಾಸ್ಫೋಫ್ರುಕ್ಟೋಕೈನೇಸ್, ಆಲ್ಡೋಲೇಸ್, ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಐಸೋಮರೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಮುಂದೆ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಏಜ್. ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಕಲ್ತೀರಿ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್, ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಯೂಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಮ್ರಿ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-phosphate dehydrogenase. ಈ ಹೆಸರು ಮೇಲನ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೋಕೈನೇಸ್, ಹಿಯರ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೋಮ್ಯೂಟೇಸ್, ಎನೋಲೇಸ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರ್ತದ, ಪೈರುವೇಟ್ ಕೈನೇಸ್. ಓಕೆ, so this is regarding the part of what? The part of the glycolysis. Okay.
right. So with these we are moving on to the next part. So let's move to the next part of it. And in the next part, briefly we are going to study okay, so we are going to study the brief part of the fate of glycolysis. So the fate of glycolysis means the product of glycolysis. The fate of glycolysis is pyruvate that may enter into aerobic respiration or anaerobic respiration. Okay, now here in this condition, so this is a short part, a short content. Now let us take glucose is converted into pyruvic acid. Glucose is converted into pyruvic acid, and during this part, this step is called as glycolysis. Now this may enter into aerobic respiration or this may enter into anaerobic respiration. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Aerobic respiration in presence of oxygen, anaerobic respiration in absence of oxygen. Aerobic respiration ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it enters into the matrix of mitochondria. Mitochondrial matrix ಆಗ ಹೋಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ this is called as a Krebs cycle. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ, Krebs cycle ಆಗ್ತದೆ. Then this enters into inner membrane of a mitochondria, and this is called as ETS, electron transport system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. by which finally ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ finally ATP is produced in the mitochondria. ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ಹೋಗಿ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ATPನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ATP ತಯಾರಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಹೆಂಗೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು. ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಪವರ್ ಹೆಂಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಬೈ ಸೈಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Krebs cycle. ಇಲ್ಲಿ Krebs cycle ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ETS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೊರಿಲೇಷನ್, ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ETS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೋಯಿತು, ATP ತಯಾರಾಗತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾವು ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 products. ಇದು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮೇನ್ಲಿ ಇಥನಾಲ್. ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. alcohol or ethanol or lactic acid. ಇದು anaerobic product, anaerobic respiration product. Okay, that means the fate of pyruvic acid, ಈ pyruvic acid ಇದರ fate ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ whether it enters into aerobic respiration or whether it enters into anaerobic respiration. ಇದು anaerobic respiration ದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್
ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ತಯಾರಾಗುವಂಥವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ATP ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಐದರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ. ಈ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಅ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಇದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ವೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಾಗ ಆಗೋದು ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದಾಗ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ATP. ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವ? ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನೇನು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನಾದರೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ಹೋಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗ ಹೋತು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್. LA ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಇನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್, ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಡಂಬಲ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಡಂಬಲ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 3, 4, 5 ಅಥವಾ 10 ತನಕ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ 20, 30, 50 ಟೈಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಅರೋಬಿಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅನಾರೋಬಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ATP ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ATP ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ATP ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗ. ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ 2 ATP. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ATP ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕತಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸಲ್ಸಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಯಾಸ, ಸುಸ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ. ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಲಾಸಿಸ್ಗೆ ಮದರ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಈಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಅಂಡ್ರ ಇನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ದಿಂದ.
ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿನೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ದಾಗ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ O2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವು ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಲಿಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ CO2. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಲಂಗ್ಸ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಬ್ಲಡ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಬ್ಲಡ್ದಿಂದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ನಾವು ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತು, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋರು ಯಾರು? ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ತೀವಿ, ಆ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಕರ್ಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸೈಟೋಸೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಆಕರ್ಸ್. ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತತಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ETS ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ನಾಟ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವುದೂ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾತಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಫೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ನಸೀಬ್, ಮುಂದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನು, ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ anaerobic respiration and there we have a heading called as a fermentation. Allon ನಾವು heading ಹೋಗ್ತೀವಿ and that heading is regarding the part of the fermentation. ಇದು anaerobic respiration. We are under the heading of anaerobic respiration. After this let's look at the aerobic respiration. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. Now fermentation is a process where there is an incomplete breakdown of glucose into pyruvic acid and that pyruvic acid is converted into alcohol or lactic acid. So that's why this is called as an incomplete breakdown of food in presence of certain enzymes, which is said to be what? The fermentation. So that's why the incomplete oxidation of the glucose is achieved under anaerobic condition, and here what exactly happens is the
So the incomplete breakdown of food, mainly let us take glucose, to produce the products in presence of enzymes. In presence of enzymes, or in other words, the incomplete breakdown of glucose into alcohol or lactic acid is said to be fermentation with the help of the enzymes named as alcohol dehydrogenase or lactate dehydrogenase. ಈ ಎಂಜೈಮ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Now, as we have discussed regarding the part of the fermentation, for the fermentation from the pyruvic acid, because we are taking the pyruvic acid here, if pyruvic acid is converted into ethanol, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹಿಯರ್. Now in the schematic representation, glucose is broken down into glyceraldehyde 3-phosphate. ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕತ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬರೆಯಕತ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡೇಟ್ 3-phosphate is converted into 3-phosphoglyceric acid. This is converted into phosphoenol pyruvate. This phosphoenol pyruvate is converted into pyruvic acid. ಈ pyruvic acid ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು lactic acid or it may get converted into ethanol along with the release of carbon dioxide. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ pyruvic acid ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ NADH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ದಾಗ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಎನರ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು NAD ಪ್ಲಸ್. Similarly, for the lactic acid, NADH plus H plus. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇರೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇರೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ನೇ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ನೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಯಾರಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೋಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನಶಾದಾಗ ಇರೋದಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಯಾರಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ ತಯಾರಾಗೋದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆವರೇಜಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. enzyme. Now here we have lactate dehydrogenase, here we have alcohol dehydrogenase enzyme. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕು. ಮದರ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸನೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. And remember, the alcohol concentration which is produced by the yeast, it is around 12%. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 13% ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ at a concentration of alcohol at 13%. Look at this.
ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಪಾಯ್ಸನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷ ಆಗ್ತದೆ. 13% ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಯರ್ 3 to 6% ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೋಡ್ಕಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕಲಿತೀರಿ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 40%, 60%, 80%, 90%, 95%. ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ 100% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಮೂನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೀರ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎ ಶುಗರ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ನೀರು ಇದ್ದದ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗೇನಕ್ಕೈತಿ ಶುಗರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ. ಏನು? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೇನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಊಟ ಬಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು 5-10 ತೆಗೀರಿ, ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 50 ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ, ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪೇನ್. ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಲಿವರ್. ರಿಮೂವ್ ಆದ ನಂತರ ದೆನ್ ದ ಪೇನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಯಲಿನ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಡೈಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ರೂಢಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಆಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಮರಣ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮೈಕೈ ನೋವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದ, ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೋನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ incomplete breakdown of the glucose to form into products like alcohol or lactic acid. Alcohol is formed in the presence of alcohol dehydrogenase and lactic acid is formed in the presence of lactate dehydrogenase. Now regarding the part glycolytic pathway is same. Glycolytic glucose in the pyruvic acid ಆಗೋದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅದ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು pyruvic acid. ಇದು glycolytic pathway 10 ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಂತನೂ ಅಂಥದ್ದು ತೋರಿಸಿವಿ. ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದನೂ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಗೇನ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ATP? ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ATP ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತವ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಗ್ಲೈಕೋಲಿಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದಿಂದ ಫೈನಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡರ ತಯಾರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಥನಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಲರ ತಯಾರಾಗ್ಬೋದು. ATP ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲಿಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ
ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 4 ಎ ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಓನ್ಲಿ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಎ ಟಿ ಪಿಲಿ ಯಾಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಎ ಡಿ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಪ್ಲಸ್. ಅದೇ 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು, 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು, 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ 4 ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು, 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು? 4 ಎ ಟಿ ಪಿ ಉಳ್ದಾವೆ. ಅದ್ರಾಗ ಮೊದಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ? 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು ಎ ಟಿ ಪಿ? ಓನ್ಲಿ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಯಾಕೆ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಉಳಿದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ನೌ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ which forms into pyruvic acid. Pyruvic acid is converted into either lactic acid or alcohol with the help of an enzyme lactate dehydrogenase and alcohol dehydrogenase. Okay, lactic acid is formed in the animal muscles, nenipirli, in the animal muscles, or lactic acid can be formed outside with the help of bacteria. Bacteria lactic acid formation ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮೊಸರು ಒಳಗಡೆ ಆಗೋದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ? ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹುಳಿ ಸುಡ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಭಾಳ ಹುಳಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ and the process is fermentation. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಪ್ ಟು 12% ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. 12% ತನಕ ಮಾತ್ರ ತಡ್ಕೋತಾವೆ. 13% ಆದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ 13%. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್, ವೋಡ್ಕಾ, ಏನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ anaerobic respiration, and the rest part of this is aerobic respiration. Regarding that part, we'll continue it in the next session. Thank you.